बंधु माने आजिर एही भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही भिडियो रे आमे माने वृष राशि मासिक राशिफल विषय आलोचना करिबा। जुलाई 2024 टी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे से विषय मध्य विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह एही 2024 जुलाई मासरे वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकु केउ प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे से विषय आलोचना करिबा। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि प्रतिकार विषय मध्य जानिबा। तेबे बंधु माने सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। जुलाई मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति विषय सर्वप्रथमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वृष राशि प्रथम गृह रे गोचर करुछंती गुरु, द्वितीय भाव रे गोचर करुछंती शुक्र एवं सूर्य, तृतीय भाव रे गोचर करुछंती बुध, पंचम भाव रे गोचर करुछंती केतु, दशम भाव रे आपणकर गोचर करुछंती शनि, एकादश भाव रे राहु एवं द्वादश भाव रे गोचर करुछंती मंगल। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। तेबे बंधु माने हमर प्रथम भावटी होइथाय स्वास्थ्यर भाव, हमर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भाव रे गोचर करुछंती गुरु एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र जे कि द्वितीय भाव रे अवस्थान करिछंती। मात्र 7 जुलाई पर शुक्र आपणकर तृतीय भाव को प्रवेश करिवे। तृतीय भावटी को कुंडली रे एते भलो बोली विचार करा जाय न थाय। तेबे आपणकर तृतीय भावटी होइथाय साहस एवं पराक्रमर भाव। तो 7 जुलाई पूर्व आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। मात्र 7 जुलाई पर जेतेबेले शुक्र तांकर राशि परिवर्तन करिवे सेतेबेले जेहेतु से तृतीय भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणको अधिक परिश्रम करबाको पड़िबो। आपणकर उपरे कार्यभार बढ़ी जीवो। आपणको ता भितरे बहुत गुड़े स्मॉल ट्रैवल मध्य करबाको पड़ी पारे जहा फल आपण आपणकर स्वास्थ्य प्रति ध्यान दे पारिबे नाही एवं सेथि पई आपणकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा दे पारे। तेनु 7 जुलाई पर आपण निजर स्वास्थ्य प्रति यत्नवान हेबा उचित। नचेत शुक्रंकर तृतीय भाव रे अवस्थान आपणकर किछि मुंड बिंधा परी समस्या होई पारे, टेंशन हेला भली समस्या होई पारे। तेनु आपण चेष्टा करिवे सही समय निजर स्वास्थ्य प्रति यत्न नेबा पई। तेबे एही सब छोट छोट स्वास्थ्य समस्या व्यतीत आपणकर अन्य कोनोसी स्वास्थ्य समस्या देखा जाय नाही। तो एबे आसंतु जानि नेबा विद्यार्थी मानको पई किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 मसियाटी। तेबे बंधु माने आमर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भाव रे विराजित अछंती केतु महाग्रह। मात्र आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध जे कि वर्तमान तृतीय भाव रे विराजित अछंती। मात्र 19 जुलाई परे बुध चतुर्थ भाव को गोचर करिवे। बंधु माने केतु जेउ गृह रे भी रही थांती सेही गृह रे आपणकर मन लागी न थाए। सेही भाव सहित जड़ित कार्य सहित आपणकर मन लागी न थाए। आपणक भितरे गोटे आलस्य स्वभाव देखा देई थाए एवं जेहेतु आपणकर पंचम भाव रे केतु अछंती तेनु पाठ पढ़ारे एही समय आपणकर मन लागिब नाही। 19 जुलाई परे पाठ पढ़ा क्षेत्र आपणक पई बहुत भल रहिछि।
ମାତ୍ର 19 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଏତେଟା ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଲାବୁଲିରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମାତ୍ର 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଜଣେ ଅତୃପ୍ତ ଗ୍ରହ। ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଯେତେ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କହିବେ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଗୃହରେ ହିଁ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ବି ସେ କୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଆରାମସେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ 13 ଜୁଲାଇ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କୌଣସି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆପଣ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 30 ଜୁନ୍ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ଶନି ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଶମ ଭାବର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ନବମ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏହି ତିନୋଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିନା କିଛି ଦୁବିଧାରେ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମିଟିଂ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ, ଯିଏକି ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। 19 ଜୁଲାଇ ପରେ ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଭାବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବେଟର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ବନାଇବେ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏଫର୍ଟସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶନି ଯେଉଁ ବି ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ସେହି ଭାବର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କରାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ବନାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଭୟ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ନ ପଡ଼ିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 75ରୁ 80% ଭଲ ରହୁଛି। ତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ, ତେବେ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଏହି ମାସରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଫରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଏମିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମାସରେ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ସେହି ଅଶୁଭତ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀମ ଗ୍ରୋମ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାମ ବ୍ରିମ ବ୍ରୋମ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶୁଭତ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।